मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। मन की बात रे आउ थरे देशर सफलता एवं देशवासी उपलब्धि विषय रे कथा हेबा। गत किछि सप्ताह रे क्रीड़ा हो, विज्ञान हो किंबा संस्कृति हो, बहुत किछि एमिति होइछि जहा उपरे प्रत्येक भारतवासी गर्वित। एबे निकटरे शुभांशु शुक्लांको महाकाशरू फेरिबाकु नै देश रे बहुत चर्चा हैला। शुभांशु जमिति पृथ्वी पृष्ठरे सुरक्षित भावे ओह्लैले लोके उत्साहित होई उठिले। प्रत्येक हृदय रे खुशीर लहरी खेलीगला। समग्र देश गर्वरे परिपूर्ण होईगला। मोर मन अछि जेतेबेले अगस्ट 2023 रे चंद्रयान 3 रो सफल अवतरण होइथिला, सेतेबेले देश रे गोटे नुआ वातावरण सृष्टि होइथिला। विज्ञान को नहीं, महाकाश को नहीं पिलामानंको मनरे एक नुआ जिज्ञासा मध्य जागृत होइथिला। एबे छोट छोट पिलामाने कहउछन्ते आमे भी महाकाश को जीवो, आमे भी चंद्र पृष्ठरे ओल्हेइबो, महाकाश विज्ञान हेबो। बंधुगण, आपण इन्स्पायर मानक अभियान रो नाम शुणिथिबे। यह पिलामानंको इनोवेशन को प्रोत्साहित करिवार अभियान अटे। एथिरे प्रत्येक स्कूल रो 5 जण पिलांको बछा जाइथाय। प्रत्येक पिला एक नुआ चिंताधारा नहीं आसी थाए। एथिरे ए पर्यंत लक्ष लक्ष पिला जोड़ी होई सारिछन्ति एवं चंद्रयान 3 परे तो एमानंको संख्या 2 गुणा होई जाइछि। देश रे स्पेस स्टार्टअप्स गुडिकर संख्या मध्य द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। 5 वर्ष पूर्वरु 50 रु भी कम स्टार्टअप्स थिला। आज केवल महाकाश क्षेत्र रे एही संख्या 200 रु अधिक होई गलानी। बंधुगण, आसंता मास अर्थात अगस्ट 23 तारिख दिन होछि जातीय महाकाश दिवस, नेशनल स्पेस डे। आपण एहाकु किबळी भाबे पालन करिवे, कोनोसी नुआ कथा चिंता करिसंते कि मते नमो आप रे निश्चय मेसेज पठेइबे। बंधुगण, एकविंश शताब्दीर भारत रे आज विज्ञान एक नुआ शक्ति सह अग्रसर होछि। किछि दिन पूर्वे आम छात्र माने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड रे पदक जीतिछन्ति। देवेश पंकज, संदीप कोची, देवदत्त प्रियदर्शी एवं उज्जवल केसरी, एही 4 जण भारतर नाम गौरवान्वित करिछन्ति। गणितर दुनिया रे मध्य भारत निजर परिचय को आहुरी मजबूत करिछि। ऑस्ट्रेलिया रे होइथिबा इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड रे आम छात्र छात्री माने 3टी स्वर्ण, 2टी रौप्य एवं गोटे कांस्य पदक हासिल करिछन्ति। बंधुगण, आसंता मासरे मुंबई रे एस्ट्रोनॉमी एवं एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड हेबाकु जाउछि। एथिरे 60 रु अधिक देशर छात्र छात्री माने अंशग्रहण करिवे। वैज्ञानिक माने मध्य जोग देबे। एहा ए पर्यंत सर्वबृहत ओलंपियाड हेबो। देखिबाकु गले भारत वर्तमान ओलंपिक एवं ओलंपियाड उभय पई आगो को बढ़ुछि। मोर प्रिय देशवासीगण, आम समस्तंकु गर्वरे परिपूर्ण करिबा भଳି आउ एक खबर आसीछि यूनेस्को रु। यूनेस्को 12टी मरहट्टा दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रूपे मान्यता दैछि। 11टी दुर्ग महाराष्ट्र रे, गोटिए तमिलनाडु रे। प्रत्येक दुर्ग सहित इतिहास रो गोटिए गोटिए पृष्ठा जड़ित। प्रत्येक पत्थर गोटे ऐतिहासिक घटनार साक्षी होई रहिछि। सलहेर दुर्ग जोठारे मोगल मानकर पराजय होइथिला। शिवनेरी जोठारे छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मग्रहण करिथिले। एभଳି दुर्ग जहाकु शत्रु भेद करि परिले नाही। खांदेरी दुर्ग समुद्र मध्यरे निर्मित एक अद्भुत दुर्ग। शत्रु माने तांकु अटकाइबाकु चाहुथिले, किंतु शिवाजी महाराज असंभव को मध्य संभव करी देखैले। प्रतापगढ़ दुर्ग जोठारे अफजल खान उपरे विजय प्राप्त होइथिला, सही गाथार प्रतिध्वनि आज भी दुर्गर प्राचीर रे रहिछि। विजय दुर्ग जोथिरे गुप्त सुड़ंग थिला। छत्रपति शिवाजी महाराजंको दूरदृष्टिर प्रमाण एई दुर्गरु ही मिली थाए। मु किछि वर्ष पूर्वरु रायगढ़ गस्त करिथिली। छत्रपति शिवाजी महाराजंको प्रतिमा सम्मुखरे प्रणिपात करिथिली। एई अनुभूति आजीवन मो सहित रहिबो। बंधुगण,
ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣ ସହିଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗର ସାମ୍ନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କେବେ ବି ନଇଁବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନର ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ, କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ, ରଣଥମ୍ଭୋର ଦୁର୍ଗ, ଆମେର ଦୁର୍ଗ, ଜୈସଲମର ଦୁର୍ଗ ତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୁଲବର୍ଗା ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ କିଲ୍ଲାର ବିଶାଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌତୂହଳରେ ଭରିଦେବ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଗ କିଭଳି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦାଠାରେ ରହିଛି କାଲିଞ୍ଜର କିଲ୍ଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଅନେକ ଥର ଏହି ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବିଫଳ ହେଲା। ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଦୁର୍ଗ ରହିଛି। ଗୋଆଲିୟର, ଝାନ୍ସୀ, ଦତିଆ, ଅଜୟଗଡ଼, ଗଡ଼କୁଣ୍ଡାର, ଚାନ୍ଦେରୀ। ଏହି ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଟା ପଥର ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀରରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଇତିହାସକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଭୋର ସମୟ, ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର ସହର, ତାରିଖ ହେଉଛି 1908 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ସେହି ସମୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଥିଲା ବହ୍ନି। ଲୋକମାନେ ଜେଲକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ 18 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲେ। ସେହି ଯୁବକର ମୁହଁରେ ଭୟ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେହି ଗର୍ବ ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସେହି ବୀର, ସେହି ସାହସୀ ଯୁବକ ଥିଲେ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ। ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସେହି ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା। ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ବଳିଦାନ ପରେ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ନିଜ ରକ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତିର ମାସ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ହେଉଛି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସେ ଅଗଷ୍ଟ 15, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଦେଶ ବିଭାଜନର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖକୁ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, 1905 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, ବିଶେଷ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଦେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେ ପାଳନର 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମ ଖଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା, ସେହିପରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସେକ୍ଟର ଦେଶର ଶକ୍ତି ପାଲଟୁଛି। ଏହି 10 ବର୍ଷରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେକ୍ଟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଫଳତାର ଅନେକ ଗାଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୈଠନ ନାମକ ଗାଁର କବିତା ଧବଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜାଗା ବି ନଥିଲା କି ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ସେ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିବା ପୈଠଣୀ ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ
ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଏଇଭଳି ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏଠାରେ 650ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସାନ୍ତାଳୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିହାର ନାଳନ୍ଦାର ନବୀନ କୁମାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଏହି କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଖପାଖର ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଭାରତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏବଂ ଆପାରେଲ ମାର୍କେଟ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ବିକାଶର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ, ସହରର ଡିଜାଇନର, ବୟସ୍କ ବୁଣାକାର ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଆମ ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାରତର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପରିଚୟକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2047ର ବିକଶିତ ଭାରତର ରାସ୍ତା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧାର ହେଉଛି ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟର ଝାଳ ବହିଛି, ତାହା ହିଁ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଉଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଭାରତର ବିବିଧତାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଝଲକ ଆମର ଲୋକଗୀତ ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଂଶ ହେଉଛି ଆମର ଭଜନ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ବନାଗ୍ନି ସମ୍ପର୍କରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଆପଣମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନେ ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନାମକ ଏକ ଦଳ ଅଛି। ଭକ୍ତି ସହିତ ଏହି ଦଳ ଆଜି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଧାନ। ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଦଳ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗୁଥିବା ନିଆଁରୁ କେତେ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଏକଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମ ଲୋକ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଆଜି ବି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର ହେଉଛି ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ନିଜ ଇତିହାସକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରି ରଖିବା। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବା ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରୂପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ଚିନ୍ତନ ଯାହା ମାନବତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ, ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଏପରି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ସାଧନା କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ତାଞ୍ଜାଭୁରର ମଣି ମାରଞ୍ଜି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯଦି ଆଜିର ପିଢ଼ି ତାମିଲ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଢ଼ିବା ଶିଖିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ହଜିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ର, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଯୁବକ, ଗବେଷକ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଣିମାରଞ୍ଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ତାମିଲ ଶୁଭଦିୟଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପାମ୍ ଲିଫ୍ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟସକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବାର ବିଧି କ'ଣ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରୟାସରେ
ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏହି ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିଛି ଛାତ୍ର ତ ଏହି ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୁଏ, ତେବେ ଆମର ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ କେବଳ କାନ୍ଥରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଚେତନାର ଅଂଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଭାରତ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଚୀନ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ରିପୋଜିଟୋରୀ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଗବେଷକ ଭାରତର ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଇଗଭ୍ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା କେବଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଆତ୍ମାର ସେହି ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବୋଧହୁଏ ଏହା ଯେ ମୋତେ 5-6ଟି ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଅଜଣା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ବହୁତ ରୋଚକ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଜାତି ବାସ କରନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ରାଇନୋସ୍ ବା ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଏଠାକାର ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ସେଥିରେ ରହୁଥିବା ଚଢ଼େଇମାନେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାର୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ ବା ତୃଣଭୂମି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏହି ସେନ୍ସସ୍ ଯୋଗୁଁ 40ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ପକ୍ଷୀ କିପରି ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ? ଏଥିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚମତ୍କାର କାମ କରି ଦେଖାଇଲା। ଗଣନା କରୁଥିବା ଦଳ ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇଲେ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଗଲା। ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। କେବଳ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, ତାହା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବା କେତେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜ ଜୈବ ବିବିଧତା ସହ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ବେଳେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଲୋକ ସେହିଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧାରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜୁତି ଥାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୁମଲା ଜିଲ୍ଲାର। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମାଓବାଦୀ ହିଂସା ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲା। ବାସିଆ ବ୍ଲକର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକେ ଭୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ରୋଜଗାରର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଜମିଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ହିଂସାର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ନିଜ ଭଳି ଅନେକ ସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମାଛ ଧରା ଜାଲ ଧରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ସହଜ ନଥିଲା। ଏହାର ବିରୋଧ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ମିଳିଲା, ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୁମଲାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବାସିଆ ବ୍ଲକର 150ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ମାଛ ଚାଷ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦିନେ ନକ୍ସଲି ସଂଗଠନରେ ଥିଲେ,
ଏବେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ହିଁ ସସମ୍ମାନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁମଲାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକାଶର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଅଲିମ୍ପିକ ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ଗେମ୍ସ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପୋଲିସ କର୍ମୀ, ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏଥର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେରିକାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏଥିରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ଭାରତ ପ୍ରାୟ 600 ପଦକ ଜିତିଲା। 71ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶୀର୍ଷ 3ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲୁ। ସେହି ୟୁନିଫର୍ମଧାରୀମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ଦେଶ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଏହି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚିଂ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ରୋଚକ ହେବ ଯେ 2029 ମସିହାରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ନିଜ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଅନେକ ୟଙ୍ଗ ଆଥଲେଟ୍ସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛି। ସେଥିରେ ଖେଲୋ ଭାରତ ନୀତି 2025କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭାରତକୁ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସୁପର ପାୱାର କରିବା। ଗାଁ, ଗରିବ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଏହି ନୀତିର ପ୍ରାଥମିକତା। ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ କରିବେ। ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ, ତାହା ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଯୁବକ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ରାକେଟ୍, ବ୍ୟାଟ୍, ବଲ୍ ସହ ଖେଳିବ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ମିଶନକୁ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖେଳ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଫିଟନେସ୍, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏକ ମଜବୁତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖେଳନ୍ତୁ, ବହୁତ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି କାମ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ଲାଗେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶ ଯେବେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହନ କରି ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ 11 ବର୍ଷ ପୂରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଓ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବ ଭଳି ହିଁ ରହିଛି। ଏହି 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଆଉ ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ଜନଭାଗିଦାରୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏହି ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଦେଶର 4500ରୁ ଅଧିକ ସହର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ। 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଲେ, ଯାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସ୍ୱର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଆମ ସହର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଏହି ସହର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସାରା ଦେଶ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କୀର୍ତ୍ତିନଗରର ଲୋକେ ପାହାଡ଼ରେ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅର୍ଗାନିକ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କାମ ଚାଲିଛି। ଅରୁଣାଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହର ହେଉଛି ରୋଇଂ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଗ୍ରୀନ୍ ରୋଇଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ରିସାଇକେଲ ୱେଷ୍ଟରୁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା। ସେହିପରି କରାଡ଼ରେ, ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅନେକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉପରେ
ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୋପାଳର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ର ନାମ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ସୋଚ। ଏଥିରେ 200 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ସଫେଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତି। ଏକାଠି ମିଶି ସହରର 17ଟି ପାର୍କ ସଫା କରିବା, କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିବା, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭୋପାଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋମତୀ ନଦୀ ଟିମ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତି ରବିବାର ନ ଥକି ନ ଅଟକି ଏହି ଟିମ୍ର ଲୋକେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଲ୍ହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଚମକପ୍ରଦ। ଏଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମିଶି ସହରର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଗୋଆର ପଣଜି ସହରର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ସେଠାରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ 16ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ପୃଥକ୍ କରାଯାଏ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପଣଜିକୁ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମୟର ବା ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାବଣର ଫୁଆରା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ପୁଣି ଥରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଜାକଜମକରେ ସଜେଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ହରିଆଲି ତିଜ୍ ପର୍ବ, ତାପରେ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ଓ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ତାପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆମ ନଟଖଟିଆ କାହ୍ନାର ଜନ୍ମର ଉତ୍ସବ। ଏହି ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଆମ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପୁଣି ଦେଶବାସୀଙ୍କ କିଛି ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ସହିତ ଭେଟିବା। ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।